12th portion economics for you. Before going to the lesson, I would like to tell you some few words about economics. When you choose this course, you might know only CA and BCom MCom, but in your textbook itself it is given more courses and various opportunities which is prevailing now at present, in which you can learn more and also know more about economics, in which field you can shine. Because only if you know this, you can further proceed, and while you learn the economics lessons, you can find out what is behind this, and what are else the things you have to concentrate, and how you can do this. You will be knowing only from that. See, in fourth page it is given in the name of career prospectus. There are various opportunities in Reserve Bank of India, public sector banks, then MNCs, and even business journals, and also newspapers. You have more opportunities in all these areas, and also the famous universities and colleges which was offering the economics courses, it is also given for you in the textbook. You go through that before going to the lesson. You please go through this. Then it is, if you, for example, if you select Indian Civil Service or the banking and finance, what are the things, or what are the that is in particular field, what are the professions you can go, it is also given, just like commodities broker, bank management trainee, like that, so on. Please go through that, children. Then shall we move on to the lesson? Last year we studied about microeconomics. This year we are going to study about macroeconomics totally. The first lesson for you is introduction to macroeconomics. In this, what we are going to see is introduction to macroeconomics. What we are going to learn in this 12th standard will be more useful for you for your future career, even if you read CA. Introduction to macroeconomics. Macroeconomics is very much about time together facts and theories. This was given by this quotation was said by Don Bush, Fisher and Starts. This you may get in 1 mark. On all the lesson, in the beginning of the lesson, there is a caption which is given in a box. Every lesson it is there. You can go through it, and you have to read all those captions. You might get at least one question from this box. Okay, shall we go to the lesson? Introduction. The subject economics, it is first microeconomics, macroeconomics in 2 branches of economics divide பண்ணினது. Ragnar Friedrich, Norwegian economist, இவர் தான் என்ன பண்ணினார்னு கேட்டாக்க, எக்கனாமிக்ஸை மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னுங்கிற வேர்டு காயின் பண்ணினது இவர் தான், மைக்ரோ மேக்ரோ அப்படின்னு. He is the co-recipient of the first Nobel Prize in Economics. Economic Science-ல இவர் தான் first 1933 he got the first Nobel Prize in Economics. Co-recipient, along with him some other economists also got the award. Then இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு போய் மாடர்னாக இப்போ என்ன பார்க்குறோமோ அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க, இது வந்து மாடர்ன் ஜேஎம் கெனிஸ் அவருடைய இதில் தான் இது டெவலப் ஆச்சு. He in his book 1936 General Theory of Employment, Interest and Money, அந்த புக்கில் வந்து அவர் கிளியராக எழுதியிருக்காரு. என்ன எழுதியிருக்காருன்னு கேட்டாக்கா, இந்த இதுக்கு மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
why it is specifically in 1930s கேட்டால் 1929 very well studied in 10th standard about Great Economic Depression. இந்த டிப்ரெஷன் அப்போ the people suffered a lot. அப்போ தான் எக்கனாமிக்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸை அதிகமாக ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க ஆரம்பித்தது அந்த டைமில் தான். ஒரு எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் ஆஸ் வி ஆர் சீயிங் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் த கொரோனா வைரஸ், as we are seeing now, at that time there was a crisis because of stock market crash in 1929. அது வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸை ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் உருவாகிறதுக்கும் இது ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. தட்ஸ் வை திஸ் கென்னிஸ் இஸ் ரிகார்டட் ஆஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஹீ இஸ் த பர்சன் ஜேஎம் கென்னிஸ். நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு see the meaning of மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். சரி, மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயர் 11th ஸ்டாண்டர்டில் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடிடு, law of demand, law of market, equally diminishing marginal utility, இப்படி நிறைய டாபிக் படித்தோம். ஆல் தோஸ் டாபிக்ஸ் எதில் ரிசர்ச் பண்ண முடியும்னா, ஒரு ஃபேர்ம் இல்லை ஒரு யூனிட் ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எடுத்து அதிலிருந்து மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். பட் திஸ் மேக்ரோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லார்ஜ் லெவல். மேக்ரோங்கிறது லார்ஜ். அந்த லார்ஜ் லெவலில் பார்க்க போகிற விஷயத்தை தான் நாம் இப்போ இதில் செய்ய போகிறோம், படிக்க போகிறோம். இதில் என்ன படிப்போம் அப்படின்னா, ஆக்ரிகேட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஆக்ரிகேட் இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் இன்கம் ஒரு ஃபேர்மில் ஒரு கம்பெனியில் அப்படிங்கிறத பற்றி. அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனின்னா நாட் அ சிங்கிள் கம்பெனி, வி ஜஸ்ட் மைக்ரோ மீன்ஸ் வி கேன் ஆல் ரீட் அபவுட் த டோட்டல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி படிப்போம், இல்லைன்னா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி படிப்போம். ஆனால் இதில் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, இன்னும் என்னென்ன இருக்குது, பேங்க்ஸு, இது மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சேர்த்து பார்க்குறது. டோட்டலாக இன்கம்மு, எக்ஸ்பெண்டிச்சரு, கன்சம்ஷனு, என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டோட்டலாக பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். அதுதான் இந்த லெசனில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதில் விச் இன்க்ளூட்ஸ் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வரும், கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் வரும், டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வரும், கன்சம்ஷன் வரும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும், கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் வரும். அண்ட் அபவ் ஆல் வி வில் பி ரீடிங் அபவுட் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆல்சோ. நமக்கு வர இன்கம்மு, டோட்டலாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வர இன்கம்மு, டேக்ஸ் வாட் வி பே, இப்படி எல்லாமே டோட்டலாக நம்ம என்னென்ன இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற வரவு செலவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்குறோமோ அதை தான் நம்ம இதில் எக்கனாமிக்ஸாக நம்ம படிக்கணும். தட் இஸ் வி கேன் சே இட் அஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் த எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோல். எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். பிக் பிக்சர் என்ன பிக்சரில் வரும்னாக்கா, நேஷ்னல் இன்புட்டு, நேஷ்னல் இன்கம், இதில் வரக்கூடிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளமு, இன்னும் என்னென்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது, இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக படிக்கிறது தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இன் ஷார்ட் வி கேன் சே. Next we are going to see the importance of macroeconomics. இந்த மேக்ரோஎக்கனாமிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, why this is important அப்படின்னு கேட்டாக்க, we have to understand the whole functioning of the economy. எக்கனாமி அக்ரிகேட் லெவலில் நம்ம எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதோடைய பேசிக் ப்ராப்ளமை we can solve. இந்த ப்ரிவைலிங் பேசிக் ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்து அதுக்கான ஸ்டெப்ஸு எடுத்து அதை லெவலில் சரி பண்ணுறதுக்குடியான ஸ்டெப்ஸு எடுக்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து எதில் பண்ண முடியும்னு கேட்டாக்கா, ஒன்லி இஃப் வி நோ அபவுட் த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். அதுக்கப்புறம் வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்யூச்சர் ப்ராப்ளம் அண்ட் நீட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். என்ன ஃப்யூச்சரில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும், இப்போ கொரோனா வைரஸால் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பாதிக்கும், யூஎன்ஓலேருந்து வர ஃபண்டு குறையும், பேங்க்லேருந்து வர லோன் குறையும், இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகும், இந்த மாதிரியான ஃப்யூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கும் அந்த சேலஞ்சை ஹவு வி கேன் சால்வ் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸு, இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் த ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் வி ஹாவ் டு டேக், என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான். இதை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஈஸியாக சொல்லணுன்னாக்க ஒரு தூர பார்வைன்னு சொல்லலாம். we can just foreseeing all the economic activities can be foreseen only through the macroeconomics. This macroeconomics provides ample opportunities also. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கும். இப்போ எப்படி இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்படி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா,
ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணினா நிறைய மணி கிடைக்கும், இல்லை நிறைய இன்கம் வரும். அதான் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த நேஷ்னல் இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா the government and all the private sectors may concentrate in software industries or software technology improvement. இப்போ இந்த டெக்ஸ்டைலு ஹேண்ட்லூமு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பண்ணினா மட்டும்தான் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் க்ரைசிஸை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். அப்போ அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸை எடுக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் கெட் ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதில் மட்டும்தான். And also scientific investigation to understand the realities also can be done only through this macroeconomics. Macroeconomics தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுனால மட்டும்தான், ஒரு தூரப்பார்வை இருக்கிறதுனால மட்டும்தான், ஒரு டோட்டலாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இதை நம்ம செய்ய முடியும். Macroeconomics also help to make meaningful comparison. இப்போ மற்ற கண்ட்ரிஸோடையோ இல்லை நம்மளதே ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கம்பேர் பண்ணுறதோ கூட this can be done only if we read macroeconomic analysis and of economic indicators. And also macroeconomics helps. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலாம்னு கேட்டாக்கா மீனிங்ஃபுல் கம்பேரிசன் அனாலிசிஸ். இதில் என்ன அனலைஸ் பண்ண முடியுங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டாக்க the policies which the government have to do or the companies have to do. என்னென்ன பாலிசிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், ஃப்யூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி என்னென்ன புதுசான பாலிசிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் பார்க்கலாம். தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் விச் வி கேன் ரீட். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க வி ஹாவ் டு சி த ஸ்கோப் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். என்ன இதில் நமக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் வி ஹாவ் டு சி த மேக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ தியரிஸு பாலிசிஸ்ன்னு இருக்குது. தியரிஸில் நேஷ்னல் இன்கம்மு, மணி, இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மானிட்டரி பாலிசி, ஃபிசிக்கல் பாலிசிங்கிறது மானிட்டரி பாலிசினா பேங்க்கு மணி சம்மந்தமான எடுக்கக்கூடியதெல்லாம் மானிட்டரி பாலிசி. கவர்மெண்ட் இந்த எக்கனாமிக் க்ரைசிஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் வரும்போது மட்டும்தான் இது யூஸ்ஃபுல்னு அர்த்தம் கிடையாது. பட் ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் த எக்கனாமிக் கண்டிஷன். அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிலேருந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியாக மாறதுக்கு எக்கனாமிக் சிஸ்டமே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு கவர்மெண்ட் யோசித்து அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு கண்டிப்பாக தேவை. இது நம்ம புக்கில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படிங்கிறத இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் we can know. ஃபஸ்ட்டு we can see the national income. நேஷ்னல் இன்கம்ங்கிறது எதை பற்றி வரும் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம், அதோட காம்போசிஷன், இதெல்லாம் தான் பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எதுக்கு பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால் ப்ரொவைடிங் லாங் டேர்ம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ ஒரு 10 வருஷம் கழித்து நம்மளுடைய கண்ட்ரி எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும், எவ்வளவு நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும், நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நேஷ்னல் இன்கம் எப்படி இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கான விஷயங்களை இந்த ஸ்கோப் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் நமக்கு இதில் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா இன்ஃப்ளேஷன் வந்துங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் இட் இஸ் த ஸ்டடி இன்க்ரீஸ் இன் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவலில் இருக்கிற இன்க்ரீஸு ஒரு மாதிரி குறையாமல் அப்படியே ஸ்டடியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ளேஷன். இப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்கு நம்ம நிறையா அதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரல் இண்டெக்ஸ் லெவலில் வச்சு தான் அதை பேஸ் இண்டெக்ஸ் லெவலில் வச்சு தான் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோல்டு ரேட் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது, இப்போ எப்படி இருக்கிற ரேட்டோடது நாளை 10 வருஷம் கழித்து எப்படி இருக்குங்கிறத கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அது எந்த பர்சன்டேஜுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குங்கிறத பார்த்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறது தான் இன்ஃப்ளேஷன். நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் சைக்கிள். பிஸ்னஸ்ஸுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எல்லாருக்குமே இட் இஸ் எ சைக்கிள். பிஸ்னஸுங்கிறதே ஒரு சைக்கிள். எப்படி சைக்கிள்னு சொன்னோன்னாக்க பூமு, ரெசஷன், டிப்ரெஷன், ரெக்கவரிங்கிற அந்த சைக்கிளை சுற்றி தான் வரும். ஒரு இடத்துல பீக்கில் இருக்கும் பிஸ்னஸ்ஸு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும், அதுக்கப்புறமா அது அப்படியே டிப்ரெஷனில் வரும், திருப்பி டிப்ரெஷனில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு திருப்பியும் அதிலேருந்து ரெக்கவரிக்கு வரும். திஸ் இஸ் வாட் இதில் we have to see. இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸால் மட்டும்தான் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். பாவர்ட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் யார் எடுக்கணும், கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கோப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் ஒரு ஸ்கோப்பை கொடுக்குது.
அதுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. மேஜர் ப்ராப்ளமை இதை பற்றி, அதாவது ரிசோர்ஸ் ரிச் கண்ட்ரிஸ் நேஷன்ஸ்னால் எந்த ரிசோர்ஸில் அதிகமாக இருக்கோ, என்ன ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதாவது பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாத ஒரு கண்ட்ரியை உருவாக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணுன்னாக்கா என்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்கோ அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கணும். இதுலேருந்து இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னால தான் இது என்னங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஸ்டெப்ஸை எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத். இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் எதில் வருது அப்படின்னு கேட்டாக்கா, பாலிசிஸ் எதில் வருதுன்னு கேட்டாக்கா, என்ன மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அதுக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு தான் எக்கனாமிக் க்ரோத்து இருக்கும். அந்த பாலிசிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது, ஆஸ் ஐ செட் நவ், பாலிசிஸ் கேன் சால்வ் த பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டு ஓவர் கம் த அப்டிக்கல்ஸ், தடைகளையும் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த க்ரோத்தை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது கண்டிப்பாக இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு நமக்கு தேவை. சரி, இப்போ இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கே, இது மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லை. தேர் ஆர் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆல்சோ. என்ன மேஜராக பார்க்கணுன்னு கேட்டேனாக்கா, ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப் த எக்கனாமி அஸ் அ ஹோல். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டாக்கா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறதையோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸை இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், நம்ம பேங்க்கு, பிஸ்னஸ்ஸு, ஆஃபீஸு, கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸு, இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களில் எதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறத ஒரு ஓவரால் வியூவாக தான் பார்ப்போம். அது அந்தளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. we have to go deep into it. அதில் ஒரு எக்ஸசிவ் ஜென்ரலைசேஷனாக இருக்கும். அது நம்ம ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் மாதிரி ஓவர் ஜென்ரலைசேஷன் இருக்கும்போது அதில்க்கான பர்டிகுலர் கரெக்டான ரிசல்ட் கிடைக்காது. அதனால தான் இப்போ நம்ம 10 வருஷத்தில் இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருப்போம்னு நம்ம கெஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் அந்தளவுக்கு இருக்காது, அந்த அளவுக்கான ரிசல்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்காது. அதுக்கு என்ன ரீசன்னு கேட்டாக்கா, இந்த மாதிரி ஓவர் ஜென்ரலைசேஷன் தான் நமக்கு அது ரீசன். அண்ட் ஹோமோஜெனிட்டி அமங் தி இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ். ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டுக்கும் ஓரளவுக்கு மோர் ஆர் லெஸ் சேமாக இருக்கும். அப்போ அதுலேயும் நம்மளால் அதை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இன்னும் ஃபால்சி ஆஃப் காம்போசிஷனுடைய ஃபால்சி, அந்த மாதிரி எப்படி கொண்டு வர்றது, இல்லை நேஷனோ இல்லை வைஸ் வர்ஸாவோ அவங்க எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவலு ஒரு குட்ஸை கொண்டு வரணுன்னாக்க, ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய தேவையும் நேஷனோட தேவையும் ஒன்றா இருக்காது, இல்லை ஒரு நேஷனுடைய தேவையும் இண்டிவிஜுவல் தேவையும் ஒன்றா இருக்காது. இது ஒரு ஃபால்சி காம்போசிஷனாக இருக்கும், மாற்றி இருக்கும். ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய தேவை வேறு மாதிரி இருக்கும், ஒரு நேஷனோட தேவை வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ இது ரெண்டையுமே காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ அது இதில் அதை அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் லிமிட்டேஷன்ஸு, மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸு. ட்ராபேக்ஸ் இல்லை, லிமிட்டேஷன்ஸு. மெனி நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டேனாக்கா, தே டு நாட் ஃபைண்ட் யூஷுவல் மேக்ரோ எக்கனாமிக் புக்ஸு. நம்ம பார்த்து வேல்யூ ஆஃப் அப்ளைடு எக்கனாமிக்ஸுங்கிற புக்கை எழுதினவர் இது ஏஜே ப்ரவுன். அந்த ஏஜே ப்ரவுன் என்ன சொன்னார்னு கேட்டாக்கா, எக்கனாமிங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பை விச் பீப்புள் ஏர்ன் தேர் லிவிங். அவங்க ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த சிஸ்டமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எக்கனாமியை சொல்கிறோம் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொருத்தர் ஜேஆர் ஹிக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்தாரு. அவர் என்ன சொன்னார்னா, எக்கனாமி இஸ் அ கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு திங்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுவும் அந்த ஒர்க்கர்ஸும் ப்ரொடியூசர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த குட்ஸு ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை த வான்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ். ஒரு குட்ஸோ சர்வீஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா, தட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை த வான்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர். யார் அதை கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதை தான் எக்கனாமின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். ஸோ வி ஹாவ் அ வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் டு ரீட் இன் திஸ். நம்ம இதில் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டாக்கா, எக்கனாமி ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஹவு திஸ் எக்கனாமி இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படின்னு பார்த்தா, in an economy the fundamental economic activities are production and consumption. நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸுன்னு எதை சொல்லுவோம் எக்கனாமியில்? ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் தான். there are activities are supported by several other activities also. இப்போது கன்சம்ஷனும் ப்ரொடக்ஷனும் மட்டும்தான் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, அதை தாண்டி இன்னும் சிலதும் இருக்குது.
என்ன இருக்க முடியும்? The ultimate aim of these activities is the அச்சீவ் க்ரோத். இப்போ இது எல்லாத்தோடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்டாக்க நம்மளுடைய க்ரோத் க்ரோத்துக்கு தான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்க முடியும். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் சப்போர்ட் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது எதை இது பண்ணுது? மெயினாக பேசிக்காக எதை டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன்ஸை தான். இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம செவரல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது இருக்குது. இந்த மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ளூடு என்னென்னா, எதுலெல்லாம் இந்த மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மற்ற அதர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் சொன்னோமே, அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், பேங்கிங், அட்வர்டைஸிங், பிளானிங், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் அதர்ஸ். இது எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஒரு மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. அப்போ நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம சொல்லிட்டோம், மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் தான் இதுக்கு மெயின் ரீசன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ வேறு என்ன நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா, நேச்சர் எதெல்லாம்னு கேட்டால் என்விரான்மெண்ட்டு, ஹெல்த்து, எஜுகேஷன், என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, இதை மாதிரி விஷயங்கள் வில் லீட் இன்க்ளூடட் இன் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னும் வேறு என்ன சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது கூட இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா, இம்போர்ட்டு, எக்ஸ்போர்ட்டு, இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனு, இமிக்ரேஷன், இதெல்லாமும் சேர்ந்தது தான் இருக்கும். சரி, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டீஸு, ஃபாரின் ஏர்னிங்ஸு, நம்ம ஃபாரினில் டெபாசிட் பண்ணுறது, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாமும் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னாக்கா, இந்த எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய டைப்ஸ், இந்த எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அது என்னதுன்னு கேட்டால், ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட், சிஸ்டம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்கேல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், நேச்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங், நேச்சர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன், நேச்சர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட், லெவல் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம், இதெல்லாமும் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு கேட்டாக்க என்ன சொல்லுவோம்? டெவலப்டு, அண்டர் டெவலப்டு, டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸு, இந்த எக்கனாமிக்ஸு இதெல்லாம் தான் நம்ம அதில் பார்ப்போம்னு சொல்லுவோம். அப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்னாக்கா என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி வி ஆர் ஃபாலோயிங், வெதர் கேபிட்டலிஸ்டா, சோஷியலிஸ்டா, மிக்ஸ்டு எக்கனாமியா, வாட் டைப் ஆஃப் எக்கனாமி. ஸ்கேலுன்னு கேட்டாக்கா லார்ஜா, ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆக்டிவிட்டீஸா. அப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங்னா ஸ்டாட்டிக்கா, டைனமிக்கா. இப்போ ஸ்டாட்டிக் எக்கனாமி, டைனமிக் எக்கனாமி, இந்த லார்ஜ் ஸ்கேலு, கேபிட்டலிஸ்ட்டு, சோஷியலிஸ்ட்டுங்கிறதெல்லாம் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் ஃபர்தர் லெசன்ஸ். அப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னாக்கா ட்ரெடிஷ்னல்லேருந்து எப்படி மாடர்னுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கோம், நம்மளுடைய லெவல் ஆஃப் இன்கம் எப்படி இருக்குது, லோ இன்கமில் இருக்கா, மிடில் இன்கமில் இருக்கா, ஹை இன்கமில் இருக்கா, இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறது தான் இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். இந்த டைப்ஸை இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. Children, you go through the lesson. If you have any doubt, you can raise questions.